ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखामिदंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय गुजरे श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 3-ാമത്തെ അധ്യായം 70-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ജലസായി അന്തര്യാമി യേ നാരായണ സേഹോ ത്വമാര അംശ തുമി മൂല നാരായണ. ജലസായി അന്തര്യാമി യേ നാരായണ സേഹോ ത്വമാര അംശ തുമി മൂല നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിവോട്ടീസ്. हरे कृष्णा. जलशाई अंतर्यामी यही नारायण से हो तुम्हारा अंश तुम्ही मूल नारायण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाइचलो माताजी. जलशाई अंतर्यामी यही नारायण से हो तुम्हारा अंश तुम्ही मूल नारायण. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവായും ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നവനായുമുള്ള, അതായത് കാരണ ഗർഭ ക്ഷീരസമുദ്രങ്ങളിലുള്ള നാരായണന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ സമഗ്ര വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങാണ് മൂലനാരായണൻ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. The manifestation of Narayana who predominates in everyone's heart, as well as the Narayana who lives in the waters, Karana, Garbha and Kshira, is a plenary portion. You are therefore the original Narayana. Oh, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ഒറിജിനൽ നാരായണ എന്ന് പറയുകയാണ്. നാരായണന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് കാരണ ഉദകത്തിൽ, അതായത് കാരണ കടലിലും ഗർഭക്കടലും ക്ഷീരകടലിലും, മൂന്നെണ്ണം, കാരണസാഗരം, ഗർഭസാഗരം, ക്ഷീരസാഗരം. ഇതെല്ലാം ആരാണ്? യു പ്ലിനറി പോർഷൻ. യു ആർ ദെയർ ഫോർ ദ ഒറിജിനൽ നാരായണ. നാരായണന്റെ ഒറിജിനലാണ് ആരെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ. अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य हयाम माया कार्य न है सब चित आनंदमया. अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य हयाम माया कार्य न है सब चित आनंदमया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंग शब्दे अंश कहे से हो सत्य हया माया कार्य न है सब चिदानंदमया. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.
अंगशब्दे अंश कहे से हो सत्य हाय माया कार्य न हे सबा चिदानंदमय. വിവർത്തനം ശ്രീ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അംഗം എന്ന വാക്ക് അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത്തരം വിസ്തരണങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കരുത്. കാരണം അവർ അതീന്ദ്രിയരും ജ്ഞാനാനന്ദ പൂർണ്ണരുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. Hare Krishna. Thank you, Madam. The word Anga indeed refers to plenary portion. Such manifestations should never be considered products of material nature, for they are all transcendental, full of knowledge and full of peace. അംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭാഗികമായിട്ടുള്ളതല്ല. Indeed refers to the plenary portion, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. Such manifestations should never be considered products of material nature. ഇതൊന്നും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരവും ഭഗവാന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷനും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലനറി പോർഷൻസും, അതായത് മായ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഫോർ ദർ ഓൾ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, ഫുൾ ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലിസ്. നിർഗുണമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്. എന്താ നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തത്, അതിനാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, എല്ലാ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിർഗുണം. നിർഗുണം പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തത്. എന്ത് ഗുണമില്ലാത്തത്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള തമോ രജസ് സത്വ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തതിനെ നിർഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. So in the material world, if a fragment is taken from the original object is reduced by the removal of that fragment. But the Supreme Personality of Godhead is not at all affected by the actions of Maya. The Isopanishad says, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyade Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Avasishade. Om Purnamada Purnamidam. അതായത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് എല്ലാം പൂർണ്ണം, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പൂർണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കണക്കല്ല അവിടുത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഭാഗിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്താൽ, അപ്പം എന്തായി? അത് അത്രയും ആ പോർഷൻ ഒറിജിനൽ വസ്തുവിൽ കുറയും. അല്ലേ? നമ്മൾ 10,000 രൂപ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ 9,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 10,000 ആണെങ്കിൽ അത് 10,000 തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടാനും പറ്റില്ല, കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1. ഇവിടെ ഡിമിനിഷ് ആവും. അതാണ് പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതെ പൂർണ്ണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എത്ര തന്നെ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ശരി, അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. എത്ര തന്നെ അതിലേക്ക് പോയാലും ശരി, അതും പൂർണ്ണമാണ്. അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണം. അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാത്സ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് 10 ആപ്പിളുണ്ട്, 2 ആപ്പിൾ അതിൽ എടുത്താൽ അതിൽ 8 ആപ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പൂർണ്ണത്തിലേക്ക് എത്ര തന്നെ കൊടുത്താലും ശരി, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തന്നെ എടുത്താലും ശരി, അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The personality of Godhead is perfect and complete. And because he is completely perfect, all emanations from him, such as the phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he is a complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains a complete balance. So, a beautiful translation ആണ് പ്രഭുപാദത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഇൻവോക്കേഷൻ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശേഷ്യതേ. എത്ര തന്നെ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായിട്ട് ഓരോ പോർഷൻസ് വന്നാലും ശരി, അത് പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. ആ പൂർണ്ണത്തിന് കുറയുമില്ല. അതിന് വരുന്നുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. സച്ച് ആസ് ദ ഫിനോമിനൽ വേൾഡ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം അതും പൂർണ്ണമാണ്. ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി എക്യുപ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾസ്. വാട്ട് എവർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്, ആ പൂർണ്ണത്തിന് എന്തെല്ലാം ഉൽപ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹോളാണ്
and also complete in itself. Because he is the complete whole. Bhagavan complete whole. And even though so many complete units emanate from him, he remains a complete balance. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. In the realm of the absolute, 1 plus 1 equals to 1 and 1 minus 1 equals to 1. Therefore, one should not conceive a fragment of the Supreme Lord in the material sense. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 plus 1 equal to 1, 1 minus 1 equal to 1. കൂടുന്നില്ല, കുറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ഭാഗവും ഏതൊരു പോർഷനും അതും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. In the spiritual world, there is not the influence of the material energy or material calculations of fragments. In the 15th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that the living entities are his parts and parcels. There are innumerable living entities throughout the material and spiritual universes, but still Krishna is full in himself. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മമ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്ന അംശം, കുറേ അംശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് ഇൻടാക്ട്, കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ അംശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലും അപ്പോഴും ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവിടുന്ന് വന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഒരു കേക്കിനെ 10 കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചാൽ 2 കഷ്ണം എടുത്താൽ അത് ഫുള്ളല്ല, 8 ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് കാണാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര അംശങ്ങൾ വന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. തിരിച്ച് ഈ അംശങ്ങളിൽ പോയാലും അപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുന്നില്ല, കുറയുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് മാത്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് 1 plus 1 and 1 minus 1 equal to 1. To think that God has lost his personality because his many parts and parcels are distributed all over the universe is an illusion. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പോയി, ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി നശിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു തത്വം ഒരു ഇല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ്. അതൊരു ഭ്രമം മാത്രമാണ്. That is a material calculation. Such calculations are possible only under the influence of the material energy Maya. In the spiritual world, the material energy is conspicuous only by its absence. So in the category of Vishnu Tattva, there is no loss of power from one expansion to the next, any more than there is a loss of illumination as one candle kindles another. ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാൻഡില്, അതിന് ഒരുപാട് ക്യാൻഡില് കത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രകാശം ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്യാൻഡിലും തരാൻ സാധിക്കും. ഒട്ടും കുറവില്ല, ഒട്ടും കൂടുതലുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നു എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ആ ലീലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, എന്ത് ലീലകളാണ് അവിടെ കളിക്കേണ്ടത്, ആ ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രമേ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫുള്ളാണ്, എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട്. Thousands of candles may be kindled by an original candle and all will have the same candle power. In this way, it is to be understood that although all the Vishnu Tattvas from Krishna and Lord Chaitanya to Rama, Narsimha, Vara and so on appear with different features in different ages, all are equally invested with supreme potence. എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പക്ഷെ ലീലകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർ ആ എല്ലാ ശക്തിയും പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പൊട്ടൻസി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ആ പൊട്ടൻസി ഇല്ല എന്നല്ല. നരസിംഹാവതാരം അല്ലേ, നരസിംഹാവതാരം എല്ലാ പൊട്ടൻസിയും അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്? എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാ പൊട്ടൻസിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇൻ ഫുൾ. മറ്റതൊക്കെ എന്താണ് ആവശ്യം ആ ലീലയ്ക്ക്, അത്ര മാത്രമേ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുള്ളൂ. സോ ഡെമിഗോഡ് സച്ച് ആസ് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ലോർഡ് ശിവ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ എനർജി ആൻഡ് ദ പവർ ആൻഡ് പൊട്ടൻസി ആർ ദെയർഫോർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡേഷൻ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും ശിവഭഗവാനും ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പവർ പൊട്ടൻസിയും ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡേഷൻ ആയിരിക്കും, സെയിം അല്ല. നമുക്കറിയാം
രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സുന്ദരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 60, 55, 50 അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ 60 വിഷ്ണുവിനാണെങ്കിൽ 55 ശിവഭഗവാന്, 50 ബ്രഹ്മാവിന്. അങ്ങനെയാണ് ആ ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ കൊടുക്കുന്നത്. So all the incarnations of Vishnu, however, are equal in potency, for the influence of Maya cannot even approach him. അപ്പോൾ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പവർ. പക്ഷേ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം പൊട്ടൻസിയാണ്, ഈക്വൽ ഇൻ പൊട്ടൻസി. All incarnations of Vishnu, however, equal in potency. For the influence of Maya cannot. അതുകൊണ്ട് മായയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല. ടെക്സ്റ്റ് 72. അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ചൈതന്യ രദ്വൈംഗ അംഗേര അവയവ ഗണ കഹ്യേ ഉപാംഗ. അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ചൈതന്യ രദ്വൈംഗ അംഗേര അവയവ ഗണ കഹ്യേ ഉപാംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി മാജി മാതാജി വായിച്ചു, മാതാജി വായിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ചൈതന്യ രദ്വൈ അംഗ അംഗേരെ അവയവ ഗണ കഹിയെ ഉപാംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ചൈതന്യ രാധുയങ്ക അംഗേരാവയവ ഗണ കഹിയേ ഉപാംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവും ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ 2 സമഗ്രാംശങ്ങളാണ്. അപ്രകാരം അവർ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുന്നു. ഈ 2 അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെ ഉപാംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരിബോൾ. Sri Advaita Prabhu and Nityananda Prabhu are both plenary portions of Lord Chaitanya. Thus, they are the limbs, angas, of his body. The parts of these 2 limbs are called upangas. Okay. അപ്പോൾ അദ്വൈത പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ലിംസ് ആണ്, ലിംസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ്. അതേപോലെ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദീസ് 2. അപ്പൊ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും പാർട്സിനെ ഉപാംഗ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കൈ അംഗ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പാം, ഈ പത്തി ഉപാംഗ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ലിംസ് ആണ് അദ്വൈത പ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും. അവരുടെ പോർഷൻസിനെ ഉപാംഗ എന്ന് പറയുന്നു. അംഗോപാംഗ തീക്ഷ്ണാസ്ത്ര പ്രഭുരസഹിതേ സേസാബ അസ്രാഹയ പാഷണ്ഡദലിതേ. അംഗോപാംഗ തീക്ഷ്ണാസ്ത്ര പ്രഭുരസഹിതേ സേസാബ അസ്രാഹയ പാഷണ്ഡദലിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംഗോപാംഗ തീക്ഷ്ണാസ്ത്ര പ്രഭുരസഹിതേ സൈ സഭ അസ്ത്രഹയ പാഷണ്ഡദലിതേ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംഗോപാംഗ തീക്ഷ്ണ അസ്ത്ര പ്രഭുരസഹിതേ സേയി സഭ അസ്ത്രഹയ പാഷണ്ഡദലിതേ. വിവർത്തനം. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്റെ അംഗങ്ങളുടെയും ഉപാംഗങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജനാണ്. ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നാസ്തികരായ അവിശ്വാസികളെ തകർക്കുന്നതിന് തികച്ചും സമർത്ഥമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless sages. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആണ്, ഷാർപ്പ് വെപ്പൺസ്. എങ്ങനെ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹിസ് പാർട്സ് ആൻഡ് പ്ലാനറി പോർഷൻസ്, അംഗങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓൾ ദീസ് വെപ്പൺസ് ആർ കോമ്പറ്റന്റ് ഇനഫ് ടു ക്രഷ് ദ ഫെയ്ത്ത്ലെസ്. നിരേശ്വരവാദികളെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള വിധത്തിൽ ആണ് ഈ വെപ്പൺസ് എല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് വെപ്പൺസ് ആർ കോമ്പറ്റന്റ് ഇനഫ് ടു ക്രഷ് ദ ഫെയ്ത്ത്ലെസ് atheists. The word Pashanda is very significant here. One who compares the Supreme Personality of Godhead to the demigods is known as Pashanda. എന്താണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ അതിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പാഷണ്ട മീൻസ്, അതായത് ഭഗവാൻ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, നാരായണനെ, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മറ്റ് ദേവതമാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പാഷണ്ഡ. And never equate the supreme personality of Godhead with demigods. To consider the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. So that's an offense. അതൊരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ അന്യ ദേവി ദേവതന്മാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈക്വലായി കാണുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്? Pashanda. Pashandas try to bring the Supreme Lord down to the mundane level. Sometimes they create their own imaginary God or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to Supreme Personality of God. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദേവതമാര് അവർക്കും ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്, എൻഡ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പോസ്റ്റും ടെമ്പററി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഇവരെല്ലാം മാറും. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വായുവും അഗ്നിയും വരുണൻ എല്ലാം മാറും. ഓരോ മന്വന്തരമാണ് ഓരോ കാലയളവ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റ് വേറെ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കും അല്ലെ. മണ്ണു മാറും, അതേപോലെ എല്ലാ ദേവതമാരും മാറും. അപ്പൊ അവരോട് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിനെ താരതമ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അത് എത്തിസ്റ്റിക്കൽ മെന്റാലിറ്റി, പാഷണ്ഡികളാണ് ചെയ്യുക. So they are so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna, although his activities are all contrary to those of genuine incarnation, and thus they fool the innocent public. ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്നത്തെ കളികാലത്ത് പ്രഭുപാദ പറയുന്ന പോലെ there are factories who manufacture gods every day. Okay, God manufacturing factory ഉണ്ട് കലികാലത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ. ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം പാഷണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നു. അവരെല്ലാം ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഹു ഈസ് ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് ഹു സ്റ്റഡീസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ വേദിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് cannot be bewildered by the പാഷണ്ടാസ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നു, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എവിടുന്ന്? നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്, വേദിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന്. അവരാണ് ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുന്നുള്ളൂ. അവരൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പാഷൻഡാസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സംഭ്രമത്തിലാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാഷൻഡാസ് ഓർ ഏത്തിസ് cannot understand the pastimes of Supreme Lord or transcend loving service to the Lord. They think that devotional service is no better than ordinary fruitive activities. Okay, ഭക്തിയെ സാധാരണ ഒരു കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ. As the Bhagavad Gita 4.8 confirms, however, the Supreme Personality of Godhead and his devotees, saving the righteous and chastising the miscreants, paritranaya sadhunam vinashaya chadushkridam, always curb this nonsensical atheists. Miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead, putting stumbling blocks in the path of devotional service. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to curb this non. അങ്ങനെയുള്ള പാഷണ്ഡന്മാരെ, എത്തിസ്റ്റിക്കൽ മെന്റാലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ബോണഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ഇവിടെ അയക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നോൺസെൻസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവം യുഗേ. നിത്യാനന്ദ ഗോസാനി സാക്ഷാത് ഹലധാരാം, അദ്വൈത ആചാര്യ ഘോഷാനി സാക്ഷാത് ഈശ്വരാം. നിത്യാനന്ദ ഘോഷാനി സാക്ഷാത് ഹലധാരാം, അദ്വൈത ആചാര്യ ഘോഷാനി സാക്ഷാത് ഈശ്വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 74. നിത്യാനന്ദ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഹലധാര, അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമി സാക്ഷാത് ഹലധാര,
Advaitacharya Goswami Sakshat Ishwara. Vivartanam by Srila Prabhupada Maharaj. Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Nityananda Goswami Sakshal Haladharanaya Balaramanum Advaita Acharyan Bhagavan Tanneyumagunnu. Hare Krishna. Very good. Sri Nityananda Goswami is directly Haladhara. Haladhara. കൽപ്പ അല്ലെ, അത് ധരിക്കുന്ന ആള്. അതുകൊണ്ട് ബലരാമൻ്റെ ആണല്ലോ കൽപ്പുള്ളത്. നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ബലരാമൻ സ്വയം. അദ്വൈതാചാര്യാണ് വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു, വ്യത്യാസമില്ല. ശ്രീവാസാദി പരിഷാദ സൈന്യ സംഘാലാന ദ്വൈ സേനാപതി ബോലെ കീർത്തന കറിയാം. ശ്രീവാസാദി പരിഷാദ സൈന്യ സംഘാലാന ദ്വൈ സേനാപതി ബോലെ കീർത്തന കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീവാസാദി പരിഷദ സൈന്യ സംഘലയ ദ്വയി സേനാപതി ബുലെ കീർത്തന കരീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീവാസാദി പരിഷദ സൈന്യ സംഖ്യലയ ദ്വയി സേനാപതി ബുലെ കീർത്തന കരീയ. വിവർത്തനം. ഈ രണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാർ ശ്രീവാസ ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള അവരുടെ സൈനികർക്കൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. These two captains with their soldiers such as Srivas Thakur travel everywhere chanting the holy name. ആരാണ് ടു ക്യാപ്റ്റൻസ്? ആരാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാര്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യനാണ് ക്യാപ്റ്റൻസ്. ആ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസ് അവരാരുടെ സോൾജേഴ്സിന്റെ കൂടെ. ആരാണ് സോൾജേഴ്സ്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. സോൾജേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ശ്രീവാസനം ഗൗരഭക്തവൃന്ദനം, അതാണ് സോൾജേഴ്സ്. എവിടെ പോകുന്നു? ട്രാവൽ എവറിവെയർ. എന്താണ് അവരുടെ ദൗത്യം? ചാൻഡിങ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം അതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് കലികാലത്തിൽ, അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. പാഷണ്ഡദലനവന നിത്യാനന്ദരായ ആചാര്യ ഹുങ്കാരേ പാപ പാഷണ്ഡി ഫലായ. പാഷണ്ഡദലനവന നിത്യാനന്ദരായ ആചാര്യ ഹുങ്കാരേ പാപ പാഷണ്ഡി ഫലായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഷണ്ഡദലനവന നിത്യാനന്ദരായ ആചാര്യ ഹുങ്കാരേ പാപ പാഷണ്ഡി ഫലായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഷണ്ഡദലനവന നിത്യാനന്ദമായ ആചാര്യ ഹുങ്കാരേ പാപ പാഷണ്ഡി ഫലായ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ ശ്രീല എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിരീശ്വരവാദികളെ കീഴടക്കുന്നവനാണെന്ന് അവിടുത്തെ രൂപസവിശേഷതകൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗർജനം കേട്ട് പാപികളും അവിശ്വാസികളും. Very good. Lord Nityananda's very features indicate that he is the subduer of the unbelievers. All sins and unbelievers flee from the loud shouts of Advaita. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ്? എല്ലാ നാസ്തികന്മാരുടെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യും, നശിപ്പിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഗർജനം കേട്ടാൽ എല്ലാ നാസ്തികന്മാരും അവിടുന്ന് ഓടി ഒളിക്കും എന്നാണ്. രണ്ടുപേരും വളരെ പവർഫുൾ ആണ് പാഷണ്ഡികളെ തുരത്താനുള്ള ആ ഇത്. 77. ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ತಾಂಡ್ರೆ ಭಜೆ ಸೇ ಧನ್ಯ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ತಾಂಡ್ರೆ ಭಜೆ ಸೇ ಧನ್ಯ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കീർത്തന പ്രവർത്തക ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ സങ്കീർത്തന യജ്ഞേതാന്റെ ഭജേ സൈ ധന്യ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കീർത്തന പ്രവർത്തക ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ സങ്കീർത്തന യജ്ഞേതാന്റെ ഭജേ സൈ ധന്യ. വിവർത്തനം ശ്രീ എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പരമഭാഗ്യവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Lord Sri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtana, congregational chanting of the holy name of the Lord. One who worships him through Sankirtana is fortunate indeed. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇല്ലേ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് പ്രൊമിനൻസ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. Lord Sri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtana, congregational chanting of the holy name of the Lord. One who worships him. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. സേതാസുമേധ ആരാക്കു ബുദ്ധി സംസാരാം സർവയജ്ഞ ഹൈതേ കൃഷ്ണ നാമയജ്ഞസാരാം. സേതാസുമേധ ആരാക്കു ബുദ്ധി സംസാരാം സർവയജ്ഞ ഹൈതേ കൃഷ്ണ നാമയജ്ഞസാരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 78. സേയിദ സുമേധ ആരാ കുബുദ്ധി സംസാര സർവയജ്ഞ ഹൈതേ കൃഷ്ണ നാമയജ്ഞ സാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ചലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേയിദ സുമേധ ആരാക്കു ബുദ്ധി സംസാര സർവയജ്ഞ ഹൈതേ കൃഷ്ണ നാമയജ്ഞ സാര. വിവർത്തനം: അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും വിവേകശാലിയാണ്. എന്നാൽ സുബുദ്ധികളായ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനം മറ്റെല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Such a person is truly intelligent, whereas others who have put a poor fund of knowledge must endure cycle of repeated birth and death. False sacrificial performances, the chanting of the holy name, Lord's holy name is the most sublime. ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന അവർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സുമേധ അല്ലേ. സുമേധ, ഇന്റലിജന്റ്. കാരണം ഈ കലികാലത്തിലെ പ്രോസസ്സ് അതാണ്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. മറ്റ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് റെലവൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കലികാലത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിംബരം എന്ന് പറയും. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കർവം നാസ്തിയേവ 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 ഗതനില്ല. വേറൊരു വഴിയുമില്ല. അതായത് കലികാലത്തിലെ ഹരിനാമമല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബൃഹദാരണ്യക പുരാണത്തിൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇടയ്ക്ക് കോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരെ എന്നാണ് അവർക്ക് ജനന മരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. മസ്റ്റ് എൻഡ്യൂർ ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തലപ്പത്താണ് ആര്? ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അതാണ് മോസ്റ്റ് സബ്ലൈം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണ്. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtana movement. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence and words for the Sankirtana movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്കുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മഹാജനോ എന ഗതാസംബന്ധ. മഹാജനങ്ങളുടെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. All others may be said to be foolish for all such sacrifices in which a man may apply his energy. Sacrifice made for Sankirtana movement is the most glorious. ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സങ്കീർത്തന മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതും കലികാലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. കോട്ടി അശ്വമേധ ഏക കൃഷ്ണനാമ സമാം ഏ കഹേ സെ പാഷണ്ഡി ദണ്ഡേ താരയാമ. കോട്ടി അശ്വമേധ ഏക കൃഷ്ണ നാമ സമാം
ഏകാഹേശ പാഷണ്ഡി ദണ്ഡേ താരായാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോടി അശ്വമേധ ഏക കൃഷ്ണ നാമ സാമ യയി കഹേ സേ പാഷണ്ഡി ദണ്ഡേ താരയാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോടി അശ്വമേധ ഏക കൃഷ്ണ നാമ സമ ഏക ഹേ സഭാഷണ്ഡി ദണ്ഡേ ധാരേയമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 1 കോടി അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ പോലും കൃഷ്ണന്റെ ഒരേയൊരു ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ നിസ്സംശയം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. അവൻ നിശ്ചയമായും യമരാജനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹരിബോൾ. One who says that 10 million Ashwamedha sacrifices are equal to the chanting of the holy name of Lord Krishna is undoubtedly an atheist, sure to be punished by Yamaraj. അപ്പോൾ ആ നാമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പൊട്ടൻസിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാണ് 10 മില്യൺ 1 കോടി അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്താൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പാഷണ്ഡി, എത്തിസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതായത് ത്രേതായുഗത്തിലൊക്കെ അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 കോടി അശ്വമേധ യജ്ഞം ഈക്വൽ ടു 1 കൃഷ്ണ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആള് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ കൃഷ്ണനാമത്തിന്റെ അതിന് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാന്ന്. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണനാമത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കൃഷ്ണനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ കൃഷ്ണനാമത്തിനെ വേറെ ഒന്നിനോടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹീ ഷുഡ് ടു ബി പണിഷ്ഡ് ബൈ യമരാജ. അങ്ങനെ ആ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ, ആ ഒരു പാഷണ്ഡി ഏത്തിസ്റ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജാവ് ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. So in the list of the 10 kinds of offenses in chanting the holy name of Supreme Personality of Godhead, Hare Krishna, the eighth offense is dharma, vrata, tyaga, bhutadi, sarva shubha kriyam, samyam api pramada. One should never consider chanting of the holy name of God and equal to pious activities like giving in charity to brahmanas or saintly persons, opening charitable institution, distributing free food and so on. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? വൺ ഓഫ് ദി ഒഫൻസ് ആണ്, ഒരു അപരാധം, 10 അപരാധത്തിലത്തെ ഒരു അപരാധമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ഒരു കർമ്മകാണ്ഡ പോഷത്തിലെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എങ്ങനത്തേത്? അതായത് ലൈക്ക് ഗിവിങ് ചാരിറ്റി, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർക്ക് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, ചാരിറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുറക്കുന്നു, ഫ്രീ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടീവ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അശ്വമേധ യജ്ഞം പറഞ്ഞില്ലേ, 1 കോടി അശ്വമേധം യജ്ഞം, അതെല്ലാം എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡം, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇച്ഛകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നതും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഒഫൻസ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈക്വൽ ടു ദ പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ to consider the chanting of the holy name of the Lord as one of the auspicious ritualistic activities as offered in the Vedas as fruitive activities. കർമ്മകാണ്ഡം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ 8ാമത്തെ അപരാധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചാരിറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫ്രീ ഫുഡ്, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും സന്യാസിമാർക്കും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മാത്രം. അതൊന്നും അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ തുല്യമാക്കി കാണാനോ പാടില്ല. ദ വേദിക് സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് ഗോകോട്ടിദാനം ഗ്രഹണേ ഖഗസ്യ
പ്രയാഗ ഗംഗോദക കൽപവാസ യജ്ഞായുധം മേരു സുവർണദാനം ഗോവിന്ദ കീർത്തേന സമം സതാംസൈ. അതായത് ഈവൺ ഇഫ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് 10 million cows in charity during an eclipse on the sun, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂറിങ് an eclipse auspicious time, അപ്പോൾ 10 million 1 കോടി പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുക സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത്. lives at the confluence of the Ganges and Yamuna for millions of years. ആ യമുനാ തീരത്തോ ഗംഗാ തീരത്തോ കോടി വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ താമസിക്കുക. or gives a mountain of gold in sacrifice to the Brahmana. അതായത് ഗോൾഡിന്റെ ഒരു പർവ്വതം തന്നെ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക. It does not earn 100 parts of the merit derived from chanting Hare Krishna. Okay? അതിന് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും അവർ 1/100 പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് കിട്ടില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പൊട്ടൻസി കാണിച്ചു തരാണ്. In other words, one who accepts the chanting of Hare Krishna to be some kind of pious activity is completely misled. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുന്നത് അവരെല്ലാം മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പയസ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഓൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പയസ് സ്പിരിച്വൽ piety ആണത്, not material piety. But the real fact is that Krishna and his name being transcendent are far above all mundane pious activity. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. Pious activity is on the material platform, but chanting of the holy name is Krishna is completely on the spiritual plan. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്, ടോട്ടലി സ്പിരിച്വൽ ആണ്. Therefore, although partial deists do not understand this, pious activity can never compare to the chanting of the holy name. അപ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അപരാധമാണ്. അതിനെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവത സന്ദർഭ ഗ്രന്ഥേര മംഗളാചരണേ യേ ശ്ലോക ജീവഘോഷാനി കരിയാചേന വ്യാഖ്യാനേ. ഭാഗവത സന്ദർഭ ഗ്രന്ഥേര മംഗളാചരണേ യേ ശ്ലോക ജീവഘോഷാനി കരിയാചേ വ്യാഖ്യാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവത സന്ദർഭ ഗ്രന്ഥേര മംഗളാചരണേ യേ ശ്ലോക ജീവഗോസാനി കരിയാചേന വ്യാഖ്യാനേ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവത സന്ദർഭ ഗ്രന്ഥേര മംഗളാചരണേ യേ ശ്ലോക ജീവഗോസാനി കരിയാചേന വ്യാഖ്യാനേ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. ഭാഗവത സന്ദർഭം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മംഗളാചരണത്തിൽ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി താഴെ വരുന്ന ശ്ലോകം ഒരു വിശദീകരണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. In the auspicious introduction to the Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami has given the following verse as said. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭാഗവത സന്ദർഭത്തില് ഇത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ താഴെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അന്ധകൃഷ്ണം ബഹിർഗൗരം ദർശിതാംഗാദി വൈഭവം കലോ സങ്കീർത്തനാദ്യൈസ്മ കൃഷ്ണ ചൈതന്യം ആശ്രിതാം. അന്ധകൃഷ്ണം ബഹിർഗൗരം ദർശിതാംഗാദി വൈഭവം കലോ സങ്കീർത്തനാദ്യൈസ്മ കൃഷ്ണ ചൈതന്യം ആശ്രിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധകൃഷ്ണം ബഹിർഗൗരം ദർശിതാംഗാദി വൈഭവം കലൗ സങ്കീർത്തനാദ്യേ സ്മ കൃഷ്ണ ചൈതന്യമാശ്രിത. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധകൃഷ്ണം ബഹിർഗൗരം ദർശിതാംഗാദി വൈഭവം കലോ സങ്കീർത്തനാദ്യേ സ്മ കൃഷ്ണ ചൈതന്യം ആശ്രിതാഹാം. വിവർത്തനം ബൈ എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബാഹ്യമായി ഗൗരവർണവും എന്നാൽ ആന്തരികമായി കൃഷ്ണൻ തന്നെയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ വിസ്തരണങ്ങളോടുകൂടി അംഗങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളും നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
I take shelter of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is outwardly of a fair complexion but is inwardly Krishna. അപ്പോൾ പുറമേക്ക് എന്താണ് ഗൗര, ഉള്ളിലാരാണ് ശ്യാമ. പുറമേ ഗൗരാംഗനായിട്ട് വന്നു, പക്ഷെ ഉള്ളില് കൃഷ്ണനാണ്. സെയിം പേഴ്സൺ അല്ലേ? ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പുറമെ നമുക്ക് കാണാൻ എന്താണ് ഗൗരവർണ്ണം, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ്. ബട്ട് ഈസ് ഇൻവേർട്ട്ലി കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ്. ഇൻ this age of Kali displays his expansions, അംഗാസ് ആൻഡ് ഉപാംഗാസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ, അംഗങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളും. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ പെർഫോമിങ് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മെയിനായിട്ടുള്ള ആയുധം എന്താണ്? തൻ്റെ പാർഷദന്മാർ, തൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ്, അംഗ ഉപാംഗാസ്. പിന്നെന്താണ്? ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ ആയുധമായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത്. സംഘോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം അല്ലേ? കൃഷ്ണവർണം ത്യുസാകൃഷ്ണം സംഘോ ഉപാംഗ അസ്ത്ര പാർഷദം. യജ്ഞേർ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തി ഹിസ്വ മേധസ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈ പെർഫോമിങ് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Srila Jiva Goswami explains the verse from Srimad Bhagavatam quoted in text 52, Krishna Varnam Tisa Krishnam, as the auspicious introduction to his Bhagavad Sandarbha or Sat Sandarbha. He has composed this text 81, which is in effect an explanation of the Bhagavatam verse as the second verse of the same work. The verse from Srimad Bhagavatam was enunciated by Karabhajana, one of the 9 great sages, and it is elaborately explained by the Sarva Samvadini Jiva Goswami's commentary on his own Sat Sandarbha. അപ്പോൾ ഇത് ഭാഗവതത്തിനടുത്താണ്. ഇത് ആരാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കരഭാജന മുനി. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ 9 ഗ്രേറ്റ് സേജസ്, നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ നിമ്യ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. Antakrishna refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Srimati Radharani. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് ആരാണ്? അതിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അന്തകൃഷ്ണ മീൻസ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അത് ആരുടെ ആണ് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നത്? രാധാറാണി. അപ്പോൾ രാധാറാണിന്റെ മൂഡിലാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കുന്നത്. Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis. Among them, Radharani is the leader in thinking of Krishna. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും അതിൽ ഉത്തമ സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? രാധാറാണി. Lord Chaitanya accepted the position of Srimati Radharani to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. By thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ മൂഡിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എപ്പോഴും രാധാറാണി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ മൂഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. In the same way as Radharani. By thinking of Krishna, by thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. Sri Krishna Chaitanya was outwardly very fair, with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opponences, expansions, and incarnations. He preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are glorious. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ ചരണത്തിലെ കാൽപാദത്തിന്റെ ആ ശരണത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവരെല്ലാം സ്തുത്യർഹമാണ്, ഗ്ലോറിയസ് ആണ്. So text 82. ഉപപുരാണേഹ സുനി ശ്രീകൃഷ്ണ വചന കൃപാ കരി വ്യാസാപ്രാതി കരിയാചേന കഥന. ഉപപുരാണേന സുനി ശ്രീകൃഷ്ണ വചന കൃപാ കരി വ്യാസാപ്രാതി കരിയാചേന കഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപപുരാണി ശ്രീകൃഷ്ണ വചന കൃപ കരി വ്യാസ പ്രതി കരിയാചേന കഥന. കൃഷ്ണ. ഉപപുരാണേഹ ശുനി ശ്രീകൃഷ്ണ വചന കൃപ കരി വ്യാസ പ്രതി കരിയാചേന കഥന.
വിവർത്തനം ശ്രീ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വേദവ്യാസന് കാരുണ്യം നൽകിയ വചനങ്ങൾ ഉപപുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കുന്നു. ആ വചനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. In the Upapuranas, we hear Sri Krishna showing his mercy to Vyasadeva by speaking to him as follows. ഉപപുരാണങ്ങളിലും എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആർക്ക് മേഴ്സി കൊടുക്കുന്നു? വ്യാസദേവന്. എങ്ങനെ? താഴെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നു നോക്കാം. അഹം ഏവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരേ ഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപാഹ തന്നരാൻ. അഹം ഏവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരേ ഭക്തിം ഗ്രഹായാമി കലോ പാപാഹ തന്നരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമമാശ്രിത ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപഹതാന്നരാൻ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിതഃ ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലൗ പാപഹതാൻ നരാൻ. വിവർത്തനം ബൈ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ, കലിയുഗത്തിലെ പാപഗ്രസ്തരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഹരിഭക്തി നൽകുന്നതിനായി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. O learned Brahmana, sometimes I accept the renounced order of life to induce the fallen people of age of Kali to accept devotional service to the Lord. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സംടൈംസ് ഐ അക്സെപ്റ്റ്. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആ റിനൗൺസ് ഓർഡർ സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കും. എന്തിനാണ്? കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാഗവത ഭാരത ശാസ്ത്ര ആഗമ പുരാണ ചൈതന്യ കൃഷ്ണാവതാരേ പ്രകട പ്രമാണ. ഭാഗവത ഭാരത ശാസ്ത്ര ആഗമ പുരാണ ചൈതന്യ കൃഷ്ണാവതാരേ പ്രകട പ്രമാണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരത ശാസ്ത്ര ആഗമ പുരാണ ചൈതന്യ കൃഷ്ണ അവതാരേ പ്രകട പ്രമാണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത ഭാരത ശാസ്ത്ര ആഗമ പുരാണ ചൈതന്യ കൃഷ്ണ അവതാരേ പ്രകട പ്രമാണ. വിവർത്തനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും മറ്റ് വേദ സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രമാണം നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribo. Srimad Bhagavatam, the Mahabharata, the Puranas, and other Vedic literatures all give evidence to prove that Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the incarnation of Krishna. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിംസിക്കലി അല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ അവതാരി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അവരുടെ അവതാരമാണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഇവിടെ കലിയുഗത്തിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അങ്ങനെയല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്, പുരാണങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് ഒരുപാട് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അവതാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ. 55. പ്രത്യക്ഷേതേ കഹ നാനാ പ്രകട പ്രഭാവ अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव. प्रत्यक्षे देखा नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव. हरि बोल. हरे कृष्ण. प्रत्यक्षे देखः नाना प्रगड प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव. हरि बोल. हरे कृष्ण. प्रत्यक्षे देखः नाना प्रगड प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव. വിവർത്തനം ബൈ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളും അവിടത്തെ അനിതര സാധാരണമായ കൃഷ്ണാബോധ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളും വഴി അവിടത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രഭാവത്തെ നേരിൽ കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. One can also directly see Lord Chaitanya's manifest influence
is in uncommon deeds and uncommon Krishna conscious realization. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു അൺകോമൺ ആക്ടിവിറ്റി ഡീഡ്സ്, പിന്നെ അൺകോമൺ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് റിലേഷൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കത് അവരുടെ ത്രൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകളെല്ലാം ഏകദേശം കൃഷ്ണലീലയിലെ പാരലൽസ് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ ലീലകളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നിമായ പണ്ഡിതായാലും ശരി, ഏതൊരു ഏജ് എടുത്താലും ശരി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകളെ എക്സാക്ട്ലി കൃഷ്ണലീലകളുടെ പാരലൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട്, ഒരു കോമണാലിറ്റി രണ്ടിലും കാണും നമുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് 86. ദേക്കിയ ന ദേക്കേ യഥാ അഭക്തേര ഗണം ഉലുക്കെ ന ദേക്കേ യന സൂര്യര കിരണം. देखिया ना देखे यथा भक्तेरा गणा उलुके ना देखे यना सूर्यरा किरणा. हरि बोल. हरे कृष्णा. देखिया न देखे यदा अभक्तेर गण उलुके न देखे न सूर्यर किरण. हरि बोल. हरे कृष्णा. देखिया न देखे यदा भक्तेर गण उलुगे न देखे ये न सूर्यर किरण. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. മൂങ്ങകൾക്ക് സൂര്യകിരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തിഹീനരായ അവിശ്വാസികൾക്ക് സ്പഷ്ടമായ വസ്തുവിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. But faithless unbelievers do not see what is clearly evident, just as owls do not see the rays of the sun. Okay. എങ്ങനെ ഫെയ്ത്ത്ലെസ് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, കാണൂല. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗവതത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും പുരാണങ്ങളിലും മറ്റു വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനും ഒരുപാട് എവിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിന് അവതാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതൊന്നും അവർക്ക് കാണൂല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണ് ഉദാഹരണം? ജസ്റ്റ് ആസ് ഔൾസ് ഡു നോട്ട് സീ ദ റേസ് ഓഫ് ഔൾസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂമൻ എന്നല്ലേ? കൂമനല്ലേ മലയാളത്തില്? പറയും മൂങ്ങ. ഓക്കെ. മൂങ്ങയ്ക്ക് രശ്മി കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ പാഷണ്ഡികളെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റി ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിലരൂപചരിത പ്രമാണ പ്രകൃഷ്ടേ ത്വാം ശീലരൂപചരിത പരമപ്രകൃഷ്ടേ സത്വേന സാത്വികതയാ പ്രബലശ്ച ശാസ്ത്രേ പ്രഖ്യാതദൈവ പരമാർത്ഥവിദം സ്മതശ്ച നൈവാസുര പ്രകൃതയാ പ്രഭവന്തി ബോധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ട്യൂണിൽ വായിക്കും ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വാം ശീലരൂപചരിതൈ പരമപ്രകൃഷ്ടൈ സത്വേന സാത്വികതയാ പ്രബലൈച്ച ശാസ്ത്രൈ പ്രഖ്യാതദൈവ പരമാർത്ഥവിദാം മതൈച്ച നൈവാസുര പ്രകൃതയ പ്രഭവന്തി ബോധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വാം ശീലരൂപചരിതൈ പരമപ്രകൃഷ്ടൈ സത്വേന സാത്വികതയാ പ്രബലൈശ്ച ശാസ്ത്രൈ പ്രഖ്യാതദൈവ പരമാർത്ഥവിദാം മതൈശ്ച നൈവാസുര പ്രകൃതയ പ്രഭവന്തി ബോധം. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പരമോന്നത ഗുണരൂപ കർമ്മ വൈഭവങ്ങളാൽ അവിടെ നിന്നാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് എല്ലാ സാത്വിക ശാസ്ത്രങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന വിഖ്യാതരായ പരമാർത്ഥവാദികളും ഏകകണ്ഠം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആസുര പ്രകൃതി ബാധിച്ചവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവണ്ണം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Oh my Lord, those influenced by demonic principles cannot realize you. Although you are clearly the supreme by dint of your exalted activities, forms, character, and uncommon power, which are confirmed by all the revealed scriptures, the quality of goodness, and the celebrated transcendence in divine nature. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആർക്ക്? ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഡെമോണിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഡെമോണിക് ക്വാളിറ്റീസുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Although you are clearly the supreme by dint of your exalted, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ക്യാരക്ടറും അൺകോമൺ പവറും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റിവീൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ ഡെമോണിക് മെന്റാലിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്നസ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് ദ സെലിബ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഇൻ ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ. ആർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ? ആസുരിക് ഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഏത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ഇത്രയെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ആശ്ചര്യജനകമാവുന്ന അത്ഭുതമാകുന്ന ഓരോ എക്സോൾട്ടഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ക്യാരക്ടറും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടോ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് വലുതാണ്, നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആൾറെഡി 10 തോന്നുന്നു. സോ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, 87. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी।